ہے کتنا سستا ہے میاں عشق کا سودا دیکھو حاجی صاحب محبت ہی پہلی چیز ہے اگر محبت نہیں تو سب بیکار ہے چاہے وہ نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے حج ہو چاہے زکات ہو اگر محبت نہیں ہے تو سب کچھ ہے محبت نہیں ہے تو سب کچھ بھی نہیں ہے اور محبت ہی سے اسلام اور آپ تک پہنچا ہے کتنا سستا ہے میاں عشق کا سودا دیکھو کتنا سستا ہے میاں عشق کا سودا دیکھو یا رسول اللہ کتنا سستا ہے میاں عشق کا سودا دیکھو کتنا سستا ہے میاں عشق کا سودا دیکھو ارے بند ہو آنکھ تو سرکار کا روضہ دیکھو ارے بند ہو آنکھ تو سرکار کا روضہ دیکھو ارے بند ہو آنکھ تو سرکار کا روضہ دیکھو پرمیشن دیتے ہی نہیں بولنے کے لیے جب میں بیٹھتا ہوں تو جانتے ہیں کچھ نہ کچھ معاملہ تو آ ہی جاتا ہے آپ نہ گھبرائیے گا ہم پرمیشن کو دیکھتے ہوئے کام کریں گے آپ گھبرائیے گا نہیں ماشاء اللہ ہماری دوسرے کی اجازت مل گئی انشاءاللہ ضرور کتنا سستا ہے کا دیدار تو ہمارے حاجی صاحب کر کے آئے ہیں ہمارے حاجی قدیر بھائی بھی کر کے آئے ہیں واقعی میں وہ ایسی چیز ہی ہے کہ اگر ایک مرتبہ دیکھ لو دوبارہ کسی کو دیکھنے کا دل ہی نہیں کہتا وہ ایسی چیز ہی ہے ایسی جگہ ہی ہے اگر وہ جگہ پر نظر پڑ جائے تو کبھی کسی اور پر نظر ڈالنے کا دل ہی گوارا نہیں کرتا اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے بے شک کتنا سستا ہے میاں عشق کا سودا دیکھو کتنا سستا ہے میاں عشق کا سودا دیکھو کتنا سستا ہے میاں عشق کا سودا دیکھو ارے بند ہو آنکھ تو سرکار کا روضہ دیکھو بند ہو آنکھ تو سرکار کا روضہ دیکھو خون سے آج ہم اور آپ نماز کے لیے وضو کرتے نہیں لیکن ہم لوگ سوار ہیں نا آٹھا پاٹھا 360 یا تو 8 دن یا تو 360 اور 5 وقت جانے کی ہمارا آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے اور خدا کرے کہ ہمیں آپ کو توفیق ہو جائے ہم اور آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے لیکن جو سجدہ کربلا والوں نے کیا ہے قسم خدا کی مائی کا لال کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا بے شک اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے کہ سجدے تو سب نے کیے پر نیا انداز تھا سجدے تو سب نے کیے پر نیا انداز تھا اے حسین جو سجدہ تو نے کیا اس پر خدا کو ناز تھا حسین کے سجدے کو دیکھ کر خدا کی خدائی مچل گئی تھی شاعر عرض کرتا ہے پیش کر رہا آپ کو لہذا فرمائیں خون سے کر کے وضو چھاؤں میں تلواروں کی خون سے کر کے وضو چھاؤں میں تلواروں کی خون سے کر کے وضو چھاؤں میں تلواروں کی
ارے کربلا میں میرے شبیر کا سجدہ دیکھو، کربلا میں میرے شبیر کا سجدہ دیکھو، کتنا سستا ہے میاں۔ نثار بھائی کبھی کبھی کرسی چھوڑ چلے آئیے۔ کتنا سستا ہے میاں عشق کا سودا دیکھو، ارے بند ہو آنکھ تو سرکار کا روضہ دیکھو۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بے شک ہے۔ جب تک شادی نہ بھائی رہا تھے نا، تب تک مہتاری بیٹوں کو خود مانا تھے اور بیٹوں اپنے مہتاری خود مانا تھے، لیکن جب شادی ہو جاتی تو اپنے بڑکی اماں کو مانے شروع کر دیتے ہیں۔ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، راجہ فرمائے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسی کو آپ دیکھیے گا، ایک تمنا ہے کہ گھر بیٹھے ہی جنت دیکھیں، تمنا ہے کہ گھر بیٹھے ہی جنت دیکھیں، تمنا ہے کہ گھر بیٹھے ہی جنت دیکھیں، تمنا ہے کہ گھر بیٹھے ہی جنت دیکھیں۔ ارے اپنے ماں باپ کا تم پیار سے چہرہ دیکھو، اپنے ماں باپ کا تم پیار سے چہرہ دیکھو، کتنا سستا ہے میاں عشق کا سودا دیکھو، اور تم کو آئے گا نظر غوث کا ان میں جلوہ، تم کو آئے گا نظر غوث کا ان میں جلوہ، تم کو آئے گا نظر غوث کا ان میں جلوہ۔ ارے اپنے مرشد کا فقط غور سے چہرہ دیکھو، اپنے مرشد کا فقط غور سے چہرہ دیکھو، اور عرش سے آگے فرشتہ بھی یہی کہتا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے کہ عرش سے آگے فرشتہ بھی کہتا ہے، یا رسول اللہ عرش سے آگے فرشتہ بھی یہی کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو۔ جس دیار کو حاجی صاحب دیکھ کر کے آئے ہیں، اس دیار کے بارے میں 14ویں صدی کے مجدد دین ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر پکار اٹھتے ہیں، کیا پکارتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ارے غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا۔ ارے میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو۔ آج توبہ قبول ہو جائے، توبہ قبول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے، روز پڑھتے رہو درود و سلام، ایسا عشق رسول ہو جائے،
روز پڑھتے رہو درود و سلام، ایسا عشق رسول ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، بڑی ہماری آپ کی خود قسمتی ہے کہ آج ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے۔ آج لوگ اپنے اپنے بستروں پر آرام کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ بستروں پر آرام کرنے کا وقت ہے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، آج فرشتے آج ہم اور آپ پر رش کرتے ہوں گے، فخر کرتے ہوں گے۔ آپ کہو گے مولانا کیسے؟ اس وجہ سے جب رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اپنے پروں کو فڑفڑاتے ہوئے زمین پر جاؤ اور جا کر کے دیکھو آج میرا بندہ کس حال میں ہے، میرا بندہ کیا کر رہا ہے، میرا بندہ کس جگہ ہے۔ فرشتے اپنے پروں کو فڑفڑاتے ہوئے زمین پر آتے ہیں۔ جب زمین پر آ کر کے دیکھتے ہیں کہیں بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کہیں بندہ اللہ اللہ کے رسول کا ذکر کر رہا ہے، کہیں رسول کا ذکر سن رہا ہے، کہیں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے سبحان رب الاعلیٰ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، کہیں بندہ رکوع میں سبحان رب الاعظم کی سبحان رب العظیم کی ورد کر رہا ہے، کہیں بندہ اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کر رہا ہے۔ وہی فرشتے رب قدیر کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے، آج تیرا بندہ اپنی بیوی بچے سے زیادہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ اندازہ فرماؤ کہ ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس نے اپنے والدین کو ایک مرتبہ دیکھ لیا اس کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھا، رب کائنات اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، رب کائنات اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس نے 2 مرتبہ دیکھا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا کہہ رہے ہیں، 2 مرتبہ جس نے دیکھا رب کائنات اسے 2 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی پوچھتے چلے جا رہے ہیں، میرے آقا بتاتے چلے جا رہے ہیں، میرے آقا تو صاحب شریعت ہیں، یہی تو بات ہے میرے آقا کی بارگاہ میں۔ جس وقت ایک اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ، میرے آقا کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک انسان حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے، میری قوم کے لوگوں آج کہتے ہو سبحان اللہ، بولو کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ جس کے معنی ہوتے اللہ کی ذات پاک ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے لوگوں بتاؤ، جو اللہ کی ذات پاک ہے تو آپ کو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو سبحان رب الاعلیٰ عظیم سبحان رب العظیم کی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ امام اعظم رسول کی عشق و محبت میں ڈوب کر کے جواب دیا ہے، اے میری قوم کے لوگوں سبحان سنو، اللہ بھی پاک ہے، اللہ کی ذات بھی پاک ہے، رسول بھی پاک ہے، رسول کی ذات بھی پاک ہے، صحابہ بھی پاک ہے، صحابہ کی ذات بھی پاک ہے، اور شہید اہل بیت بھی پاک ہے، اہل بیت کی ذات بھی پاک ہے، اور جس پر اہل بیت کا ہاتھ پڑ گیا وہ بھی پاک ہے۔ اور سنو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور سبحان اللہ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سبحان ربی پاک ہے، ہم اس وجہ سے نہیں کہتے ہیں کہ رب محتاج ہے، بلکہ اس وجہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ جب کہتے ہیں تاکہ اس کے صدقے میں ہم بھی پاک ہو جائیں، ہماری زبان بھی پاک ہو جائے، ہم بھی پاک ہو جائے، ہماری زبان بھی پاک ہو جائے۔ یہی تو معاملہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، حضور والا، آپ کا بسم اللہ بھی پاک ہے، آپ کا کلمہ بھی پاک ہے، آپ کے چھری سے، آپ کی چھری سے جو چیز ذبح کیا جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا
देखना बरहक है, लेकिन आप इरशाद फरमाते हैं, वो यहूदी अर्ज करता है, हुजूर वाला अगर आपकी छुरी से खिंजीर जबह कर दिया जाए वो भी पाक हो जाएगा। और इमाम आजम रसूल की इसको मोहब्बत में डूब करके जवाब देते हैं, ऐ नादान सुन, तुझे मालूम नहीं है मेरा कलमा भी पाक है, मेरी भी छुरी भी पाक है, लेकिन छुरी जबह करने से ना मुर्गा पाक होता है, ना मेरी छुरी पाक होती है, ना मेरा कलमा पाक है। हकीकत तो ये है जिसे मेरे मुस्तफा ने कह दिया वो पाक है, और जिसे मुस्तफा ने कह दिया नापाक, वो क़यामत तक नापाक रहेगा, वो क़यामत तक नापाक रहेगा। वो छुरी पाक नहीं कर सकती है, कलमा पाक नहीं कर सकता है। हकीकत तो ये है कि मुस्तफा की ज़बान जिसे कह दे पाक वो पाक है, जिसे कह दे नापाक क़यामत तक नापाक रहेगा, वो क़यामत तक नापाक रहेगा। इस्लामिया कुर्बान जाओ आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का मकाम तो देखो, माँ का मकाम और माँ की शान तो देखो। मेरी कौम के लोगों सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसने अपने वालिदैन को एक मरतबा मोहब्बत की नजर से देखा उसके लिए क्या हुक्म है, जिसने 2 मरतबा देखा उसके लिए क्या हुक्म है, जिसने 10 मरतबा देखा उसके लिए क्या हुक्म है, जिसने 50 मरतबा देखा उसके लिए क्या हुक्म है, जिसने 100 मरतबा देखा उसके लिए क्या हुक्म है। हम आप अपने बाप का चेहरा देखना गवारा नहीं करते हैं, है नहीं? और जब तक शादी ना हो तो गौर से देखा, और शादी हो जाए तो कहीं से देखे चालू कर दे। मेरी कौम के लोगों अंदाजा फरमाओ, उस रसूल की जात पर कुर्बान जाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता, अगर मेरी माँ जिंदा होती और माँ कहती ऐ मोहम्मद, अगर मोहम्मद, मैं नमाज तोड़ करके माँ के कदमों में हाजिर हो जाता, माँ दांत तोड़ करके माँ के कदमों में हाजिर हो जाता। पता ये चला अगर माँ राजी रहेगी तो मुस्तफा राजी रहेंगे, अगर मुस्तफा राजी रहेंगे तो रब राजी रहेगा। इसी वजह से शायर अर्ज करता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। माँ के मकाम को समझो, माँ के मर्तबे को समझो, माँ की अजमत को समझो। आका से सहाबी पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, माँ का मकाम अगर जिसने अपने वालिदैन को 100 मरतबा मोहब्बत की नजर से देख लिया उसके लिए क्या हुक्म है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, इसने अपने वालिदैन को 50 मरतबा देखा मोहब्बत की नजर से, रब्बे कायनात उसे 50 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसने 100 मरतबा देख लिया उसके लिए क्या हुक्म है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, अगर किसी ने अपने वालिदैन को 100 मरतबा मोहब्बत की नजर से देख लिया और रब्बे कायनात उसे 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। ए मेरी कौम के लोगों, उसके माँ बाप जिंदा है, उसके बहुत बड़े धनी हैं, बहुत मुकद्दर हैं। ए मेरी कौम के लोगों, सारी दौलत तो मिल सकती है लेकिन माँ जाने के बाद माँ नहीं मिल सकती है, बाप जाने के बाद बाप नहीं मिल सकता है। नौजवानों से पूछो, उन बच्चों से पूछो जिसके सर से माँ का साया उठ जाता है, जिसके सर से बाप का साया उठ जाता है। कसम खुदा की पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जब कल मैं इतने पाक में मैं जाया करता हूँ, जब कभी मिलाद पाक में जाया करता हूँ, पहला तो ये मिला था, मैं साइकिलों से जाया करता था मिलाद पढ़ने के लिए। जब मिलाद पढ़ के आया था, जब मैं अपने दरवाजे पर पहुंचता था, दरवाजा खटखटा रहा था, बच्चे बीवी पहले अंदर से नहीं आवाज देती थी, माँ की आंखें पहले खुल जाया करती थी और ये कहती थी, ए बच्ची उठ जाओ, मेरा लाल आ गया है, मेरा कलेजा आ गया है, मेरा टुकड़ा आ गया है। ए मेरी कौम के लोगों, हकीकत तो ये है अगर बच्चे के पाँव में कांटा चुभता है तो हकीकत है कि माँ के कलेजे में कांटा चुभा करता है, यही तो बात होती है। इसी वजह से आका इरशाद फरमाते हैं, रब्बे कायनात अपने बंदों से उतना ही मोहब्बत करता है जितनी 70 माओं से ज्यादा रब्बे कायनात अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अब बताओ, आप अंदाजा लगाओ, जब माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करे, इतनी मोहब्बत करे, पाँव में कांटा चुभ जाए तो तकलीफ माँ को हो, पाँव में ठोकर लग जाए तकलीफ बाप को हो। तो आप अंदाजा लगाओ, जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत कर रहा हो, तो बताओ बंदे को तकलीफ होगी तो रब को तकलीफ होगा कि नहीं तकलीफ होगा, रब की जात को तकलीफ होगी।
को, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आप अंदाजा फरमाओ, कसम खुदा की आप रब को राजी करो और मस्जिदों में जाओ और कहो सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अज़ीम। और जब रब की तारीफ करोगे मेरा रब खुश होगा। रब्बे कायनात अपने महबूब के सदके में तुम्हें इतना अता करेगा, इतना अता करेगा जितना हम सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। इसलिए कि रब देने वाला है, हम लेने वाले हैं। सही है? हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम और आप मस्जिद के करीब नहीं जानते हैं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा वज़ू फरमा रहे थे। ये मर्तबा कराई तक हाथ धोए, उसके बाद नाक में पानी डालना, इसे किया जाता है। वजह बोलिए, पहले कुल्लू किया जाता है, पहले नाक में पानी डाला जाता है, कुल्लू किया जाता है ना। लेकिन आप यहाँ कह दिए किसी में ध्यान होता है। गौसे आज़म ने पहले वजू किया, वजू करने के बाद मेरे कुल्ले करने के नाक में पानी डाल दिया। एक आदमी आ रहा था आपका इम्तिहान देने के लिए। यार गौसे आज़म का इम्तिहान कौन ले सकता है? मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मैं सारी कायनात को इस तरीके से देखता हूँ जिसमें इस तरीके से हथेली में राई का दाना नजर आता है, राई का दाना नजर आता है। तो सैयदना गौसे आज़म को जब देखा उल्टा कर रहे हैं, पीछे से निकलना। अब अंदाजा फरमाओ, तो सैयदना गौसे आज़म पश्चिम की तरफ मुँह करके वज़ू कर रहे हैं, नौजवान पूरब से आया। बताओ मेरे गौसे आज़म ने देख लिया, सुभान अल्लाह, गौसे आज़म ने देख लिया। वो पीछे मुड़कर होने जाना चाह रहा था, मेरे गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया चले आओ, अंदर चले आओ। हाँ मामला क्या है? कहा वज़ू वाला आप वज़ू उल्टा कर रहे हैं, पहले कुल्ली किया जाता नाक में तब पानी डाला जाता है। मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं नहीं नहीं, पहले कुल्ली किया जाता है, पहले नाक में पानी डाला था तो फिर वज़ू कुल्ली किया जाता है। आप बिरादराने मिल्लत इस्लामिया आने वाला नौजवान अर्ज करता है, मैंने अब तक जितनी किताबों का मुताला किया है, जितनी किताबें पढ़ी है, सब किताबों में यही लिखा है कि पहले कुल्ली किया जाता है तब नाक में पानी डाला जाता है। आप उल्टा फरमा रहे हैं, आखिर मामला क्या है? आखिर वजह क्या है? फरमाते हैं जितनी जितनी किताबें पढ़े हो उठा लाओ। गौसे आज़म ने इशारा किया, सारा कुतुब खाना हुजूर सैयदना गौसे आज़म के कदमों में हाजिर हो गया। अब सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सारी किताबों को खोलो। जब किताब खोलते हैं जिस तरीके से हुजूर सैयदना गौसे आज़म वज़ू फरमा रहे हैं उसी तरीके से किताब में नजर आ रहा है, उसी तरीके से किताब में नजर आ रहा है। अभी तक तो मैंने मेरे उस्ताद ने भी यही पढ़ाया था, मैंने अपनी किताबों में यही मुताला किया था कि आज तक पहले कुल्ली किया जाता है, बाद में नाक में पानी डाला जाता है। नौजवान अपने मामले पर अड़ा रहा, लेकिन आज का मामला होता तो बदल जाता। एक चाय पिला देते तो मामला बदल जाता, कुछ घुस मिल जाता तो मामला बदल जाता। आज यही हमारी कौम बदलती चली जा रही है। यही तो मामला है, एक चाय पर नौजवान अपने ईमान को बेचता है। लेकिन कल का नौजवान वो नौजवान था, अरे चाय को पीना तो क्या है, जरूरत पड़ती थी इस्लाम को बचाने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे को देकर इस्लाम को बचा लिया करते थे, इस्लाम को बचा लिया करते थे। फरमाते हैं सारी किताबों को मुताला तुमने किया है, किताब तुम्हारी राय बरेली से आई है, हमारी राय बरेली से आई भी नहीं है। बताओ मैं जिस तरीके से वज़ू कर रहा हूँ वो तो उसी तरीके से है। आखिरकार वो नौजवान मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरे गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, ए ज़मीन इसको पकड़ ले। ज़मीन पकड़ लेती है, इतना पकड़ लिया, इतना कहना ही था। हुजूर सैयदना गौसे आज़म को नौजवान हुजूर सैयदना गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, कहा बताओ अब क्या मामला है, इस तरीके से मैं वज़ू कर रहा हूँ सही है कि नहीं सही है? वो नौजवान करता है नहीं सही है। आज़म इरशाद फरमाते हैं ज़मीन और पकड़ ले, ज़मीन यहाँ तक पकड़ लेती है। आज हमारा होते तो बदल देते, इसलिए अब जान की बारी आई है, इसलिए एक मतलब और इशारा हो गया तो जमीन के नीचे चले जाएंगे। इस्लामिया मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, बताओ अब क्या मामला है? मेरी बात सही है, तुम्हारी बात सही है? क्या हुजूर वाला मेरी बात सही है? इतना कहना ही था। हुजूर सैयदना गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ ज़मीन अब इसे छोड़ दे, ऐ ज़मीन इसे छोड़ दे, इतना कहना ही था। नौजवान अर्ज करता है हुजूर वाला जब आपकी बात सच्ची
सच्ची थी, आपकी किताब सच्ची थी, तो बताओ आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तो आपके खाने में था, मैं तो आपके हाथ में था। मेरे गौसे आदम का सवाल सुनो, मेरे गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। अगर सुनो, अगर तुम्हारे जैसे मौलवी जमीन पर जिंदा रहे तो कसम खुदा की दुनिया तक कोई इमाम को क़यामत तक कोई इस्लाम को मिटा नहीं सकता है, कोई इस्लाम मिटा नहीं सकता है। हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें तुम्हारे इम्तिहान ले रहा था। इरशाद फरमाते हैं जरा तुम मेरे करीब चले जाओ, जरा तुम मेरे करीब चले जाओ। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं वो नौजवान उसके करीब हुआ, नौजवान को मेरे आका हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सीना उसके सीने से मिलाते हैं, मिलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं जा अब मेरे अंदर जो कुछ था मैंने तुम्हें अता कर दिया। ये बुजुर्गाने दीन की शान है। इसी वजह से कहा जाता है निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, अगर बहुत का जो पैदा हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, और निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, और निगाह वली के वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जो आप दस्तगीर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेकार किया है। आप सोचोगे मौलाना साहब कहे थे हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे लेकिन 10:30 बजने वाले हैं, मेरी कौम के लोग आप घबराइए नहीं। रब फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आज रसूल शादी है मेरी कौम के लोग, आज हमारा आपका मामला ही अलग है, आज हमारा आपका मिजाज ही अलग है। इराद रानी मिल्लत इस्लामिया कुर्बान हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, आप जा रहे हैं मेरे आका उधर से आ रहे थे। इराद रानी मिल्लत इस्लाम ने अंदाजा फरमाओ जब इराद रानी मिल्लत इस्लाम